Okay. All of you mark your attendance in the chat box. Page number 36. As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed into the Indigo district. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters, and the horrors of the Indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive method they used with the indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for riots. The commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. After the revolt, indigo production collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operation in Bihar with the discovery of synthetic dyes in the late 19th century. Their business was severely affected, but yet they managed to expand production when Mahatma Gandhi required from South Africa a peasant from Bihar, persuaded him to visit the Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ rebellion in March 1859, thousands of riots refused to grow indigo. Then the rebellion spread. Riots refused to pay rent. Thousands of men and women also participated in the rebellion. Men participated with the spears, then bow, arrows, swords, etc. At the same time, women also participated in the rebellion with the kitchen implements, pots and other kitchen implements. Then, in 1859, indigo riots felt that they had support of the local Semindas and village headmen in the rebellion against the planters. At the paragraph, the indigo peasants also imagined that British government would support them in their struggle against planters. പ്ലാന്റേഴ്സിന് എതിരായിട്ട് ഇവര് സമരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? കാരണം പ്ലാന്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വലിയ റെന്റിനാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക, ഈ പെസൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ റെന്റിനാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോൺ ആയി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇവർ ലോൺ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇൻഡിഗോന്റെ പ്രൈസ് ഒട്ട് കൂടുന്നതുമില്ല. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. അങ്ങനെ 1859 ബ്ലൂ റെബല്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയത് അല്ലേ? 1857 നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ റെബല്യൻ വലിയൊരു വിപ്ലവം റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? വലിയൊരു റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ വലിയൊരു റിവോൾട്ട് 1857 കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഒരു 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ബ്ലൂ റെബല്യൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? എന്താ ഇതേ? ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് വാസ് വറീഡ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് വറീഡ് about this rebellion because 1857 just finished. After 2 years later, again a new rebellion started, that is Blue Rebellion. Clear? Then when the news spread of the simmering revolt in the Indigo district, എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു റെബല്യനെ കുറിച്ച് ഫ്ലാഷ് ആയി. കാരണം 1857 റിവോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 വർഷം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പത്തിന് അടുത്ത റെബല്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് worried about this rebellion. Then the lieutenant governor toured the region in the winter of 1857. The riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. അങ്ങനെ lieutenant governor എന്ത് ചെയ്തു? Tour the region in the winter of 1859. Then riots saw the tour as a sign of government. ഈ ടൂർ എന്തായിട്ട് അവർ എടുത്തത്?
ഒരു ഗവൺമെന്റ് സൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ. When the Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that rights would not be compelled to accept indigo contracts. എന്താ ഇത്? ബരാസത്ത്. ബരാസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ബരാസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആഷ്ലി ഈഡൻ ഇഷ്യൂഡ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് ആഷ്ലി ഈഡൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു നോട്ടീസ്. ആഷ്ലി ഈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ആ നോട്ടീസിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ? റൈറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കമ്പൽഡ്. റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻഡിഗോ കോൺട്രാക്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? കമ്പനി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സൈൻ ദ കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്റ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവര് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആരെ? പെസൻസിനെ, പ്ലാന്റേഴ്സ് നിർബന്ധിക്കാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആഷ്ലി, മജിസ്ട്രേറ്റിലെ ആഷ്ലി ഈഡൻ ഒരു നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നു. ആഷ്ലി ഈഡൻ അനൗൺസ്ഡ് എ നോട്ടീസ് ഓർ issued a notice. That notice consisting then rights would not be compelled to accept indigo cultivation. Indigo agreement. Indigo agreementil നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിടിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നോട്ടീസ് ആഷ്ലി ഈഡൻ കൊണ്ടുവന്നു. Then word went around the Queen Victoria had declared that indigo needed to be shown. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയോ? ദാറ്റ് ഇൻഡിഗോ നീഡ് നോട്ട് ബി സോൺ. ഇൻഡിഗോ വേണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മുടെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ കൊണ്ടുവന്നു. Then Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഈഡന്റെ ഈ ഒരു നോട്ടീസ് എന്തായേ തോന്നിയുള്ളൂ? എന്താ? ഹിസ് ആക്ഷൻ വാസ് റീഡ് ആസ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ റെബല്യൻ. ഇത് റെബല്യന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തത്. ദെൻ ആസ് ദ റെബല്യൻ സ്പ്രെഡ്, അങ്ങനെ റെബല്യൻ ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ആയി. ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഫ്രം കൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽസ് റഷ്ഡ് ടു ഇൻഡിഗോ ഡിസ്ട്രിക്ട്. കൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു? എങ്ങോട്ട് ഓടിക്കൂടി? ഇൻഡിഗോ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലേക്ക് ഓടിക്കൂടി. They wrote of the misery of the riots. അവരെന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ്സിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. The tyranny of the planters and the horrors of the indigo system. അങ്ങനെ this rebellion spreading all across the world, all across Bihar and other places. Then intellectuals from Calcutta rushed into the indigo districts and wrote about the misery of the riots. റൈറ്റ്സിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. Worried by the rebellion, the government brought the military to protect planters from assault. Government ആരെ ആശ്രയിച്ചു? Government depending the military. Government depended the military for support. സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് മിലിറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? They wanted to support the planters. They wanted to help the planters. അല്ലെ? പ്ലാന്റേഴ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ? കാരണം ഇവരെല്ലാരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ? വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ റെന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ആൾക്കാരെ എറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ കല്ലെറിയുന്നു, ഫാക്ടറി നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഫാക്ടറിയിൽ ഫുൾ ഇവര് ഫാക്ടറി തകർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അപ്പോ they were worried about the rebellion and government brought in the military for support. Then set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. Indigo production setup ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Indigo Commission നിയമിച്ചു. And criticized them for the coercive method as used with the indigo cultivators. It declared that indigo production was not suitable for riots. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു? ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ? അല്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? കാരണം റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രൈസ് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഇൻഡിഗോന്റെ പ്രൈസ് ഒരിക്കലും കൂടുന്നില്ല. ഇവർക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവരുടെ ലോൺ എപ്പോഴും ഓരോ വർഷവും ഇവർ ഈ എഗ്രിമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നു, ലോണിൽ എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിടുന്നു. ഇവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ the commission held the planters guilty then and criticized them for the coercive method used with indigo cultivators. It declared indigo production was not suitable for riots. The commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ ഈ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞവരോട്? കമ്മീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ?
കമ്മീഷൻ ആസ്ക് ദ റൈറ്റ്സിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ടു ഫുൾഫിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണോ. ബട്ട് എന്നാൽ ഓൾസോ ടോൾഡ് ദം, അവരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, എന്താ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് റെഫ്യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡിഗോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. എന്താ പറഞ്ഞേ, അതെന്തിനെ, ഭാവിയിലുള്ള ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ആഫ്റ്റർ ദ റിവോൾട്ട്, ഈ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊളാപ്സ്ഡ് ഇൻ ബംഗാൾ. ഈ ബ്ലൂ റബല്യന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ കുറഞ്ഞു, ഫുള്ള് തകർന്നു എവിടെ, ബംഗാളില്. ബട്ട് ദ പ്ലാന്റേഴ്സ് നൗ ഷിഫ്റ്റഡ് ദർ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു ബീഹാർ. അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ ഫുള്ള് തകർന്നപ്പോ അവർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി, പ്ലാന്റേഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗൾഫിലേക്ക് പോകും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക്, വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ കൊളാപ്സ്ഡ് ഇൻ ബീഹാർ. ദെൻ ദ പ്ലാന്റേഴ്സ് നൗ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബീഹാർ. ബീഹാറിലേക്ക് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി. വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് 19th century ദർ ബിസിനസ് വാസ് സിവിയർലി അഫക്റ്റഡ്. അങ്ങനെ ഇവർ ബീഹാറിലേക്ക് പോയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു, സിന്തറ്റിക് ഡൈസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം, ഈ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പകരം വേറെ തരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അത് നന്നായി ഇവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. Then, but they managed to expand production. Then, when Mahatma Gandhi returned from South Africa, സൗത്ത് നിന്ന് ഗാന്ധിജി തിരിച്ചു വന്നു. A peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran. ഒരു പെസന്റ്, ബീഹാറിൽ നിന്നൊരു പെസന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ചമ്പാരനിൽ പോയി ആരെ കണ്ടു, ഗാന്ധിജിനെ കണ്ടു. See the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo plantation. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻ ബീഹാറിൽ പൊളിഞ്ഞിതായപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ബംഗാളിൽ കൊളാപ്സ് ആയപ്പോ അവര് ബീഹാറിലേക്ക് പോയി. ബീഹാറിൽ പോയപ്പോ അവിടെ സിന്തറ്റിക് ഡൈസ്, ഒരുപാട് സിന്തറ്റിക് ഡൈസിന്റെ യൂസ് തുടങ്ങിയപ്പം ഇവർക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി റിട്ടേൺ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. Then a peasant from Bihar persuaded him, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ചമ്പാരനിൽ പോയി കാണുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ 1917 എന്ത് തുടങ്ങി, ചമ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങി. അപ്പോ 1917 ചമ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സ്. ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സിനെതിരായിട്ട് ചമ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് 1917 സ്റ്റാർട്ടായി. 1859 എന്ത് സ്റ്റാർട്ടായത്, ബ്ലൂ റെബല്യൻ സ്റ്റാർട്ടായത്. പക്ഷെ 1917 ആയപ്പോ ചമ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കിയോ പെട്ടെന്ന്. വായിച്ചു നോക്ക്. ഇനി അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്തോളൂ. നോക്കി എക്സസൈസ് നോക്കിയതാ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. കോളം എ റയട്ട്, മഹൽ, നിജ്, റയട്ടി. വില്ലേജ്,
peasant, cultivation of rights land, cultivation on planters on land. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. അതിനുശേഷം fill in the blanks. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്താട്ടെ പെട്ടെന്ന്. ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന്, എന്നെ നോക്കണ്ട. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ മക്കളെ? ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യും കേട്ടോ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തനിയെ ചെയ്യും. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ശ്രദ്ധിക്കേ. Growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earnings. Growers of wood in Europe saw dash as a crop. എന്താ ഒരു crop ആയി കണ്ടത്? Which would provide competition to their earnings. Indigo. Answer indigo. Indigo.
Fill in the blanks. First one, indigo. Second one, നോക്ക്. The demand for indigo increased in late 18th century Britain because of dash. The demand for indigo increased. അതാ 18ാം നൂറ്റാണ്ടില് ബ്രിട്ടനില് ഇൻഡിഗോന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. എന്തുകൊണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാ? The expansion of cotton production as a result of industrialization. Write down. The expansion of cotton. The expansion of cotton. The expansion of cotton. Expansion of cotton production expansion of cotton production as a result of industrialization. As a result of industrialization. Okay. Then third one. Third one. The question. International demand for the indigo was affected by the discovery of dash. ഇൻഡിഗോനെ എന്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്ത ഇൻഡിഗോനെ അഫക്ട് ചെയ്തത്? എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇൻഡിഗോനെ അഫക്ട് ചെയ്തത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗാളിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അവർ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോയി അല്ലേ? അല്ല സോറി, ബീഹാറിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ എന്താ അവരെ അഫക്ട് ചെയ്തത്? സിന്തറ്റിക് ഡൈസ്. ഡിസ്കവറി ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഡൈസ്. SYNTHETIC. synthetic dyes. DYES. synthetic dyes. സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് വന്നപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിച്ചു. ലാസ്റ്റ് വൺ, ദ ചമ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡാഷ്. ചമ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ indigo planters. Indigo planters. Indigo planters. ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ പറ പെട്ടെന്ന്. പെട്ടെന്ന്.
കണ്ടുപിടിച്ചോ ആൻമരിയ? കിട്ടിയോ?